Khususan emang Pak Nurdin mana sih? Ali Nurdin. ya. Coba Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, Bapak, Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, pada pagi hari yang berbahagia ini, seperti istiqomah dan rutinan kita, yaitu mengkaji ilmu fikih dan diawali dengan membaca zikir wirdul latif. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini yang hadir, Allah selalu berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, ketenangan dalam batin kita, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita sama-sama membaca wirdul latif, dzikiran wirdul latif. Mudah-mudahan dengan harapan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkahkan kita pada hari-hari yang berbahagia, dan juga khususnya Allah jaga kita, diri kita, keluarga, maupun ada yang di sekitar kita dari segala mara bahaya, bencana maupun bala. Semoga Allah berikan perlindungan kepada kita, perlindungan yang sempurna. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama beristighfar, kemudian syahadat dan bersolawat sebelum membaca dzikir wirdul latif ini, dan bertawassul kepada para aulia, para ulama. Mudah-mudahan doa kita lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا خصوصا إلى أرواح جميع الصوفياء تعالى جميعا من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب وأهل درك من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، أن الله يغفر لهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا إلى روح قطب الرباني وغوث الصمداني دون عبد القادر الجيلاني
وإلى روح سيد الشيخ محمد بهاء-الدين النقشبندي وإلى روح سيد الشيخ أبي حسن السادلي وإلى روح سيد الشيخ معروف الكرخي وإلى روح سيد الشيخ قطب الإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ أحمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح سيد الشيخ ابن عطاء الله السكندري وجميع الأولياء خصوصا إلى روح مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ العظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا وأستاذنا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون وأجدادنا الراشدون وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن الروعات اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bisanadin muttasilin ila an qala makruhatul jamaah katsiratun minha. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat berjamaah, dan itu pun hanya beberapa yang dibahas, dikaji oleh kita. Saya berikan kalau tidak salah sampai 9 apa 10 ya contoh sunnah-sunnah sholat jamaah. Di dalam sholat jamaah itu banyak sunnah-sunnahnya. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah makruhatul jamaah. Hal-hal yang makruh di dalam berjamaah. Katsiratun itu banyak, minha di antaranya satu, kaunul imami fasikon au mubtadi'an, yaitu seorang imamnya berupa orang fasik atau mubtadi'an, orang pelaku bid'ah ya. Fasik yaitu orang yang biasa terkenal bahwa dia melakukan dosa-dosa, terus kemudian dia jadi imam, kemudian kita ikut jamaahnya, maka itu menjadi makruh. Mubtadi'an juga sama. Ya, mubtadi'an orang yang memang melakukan hal bid'ah. Ya, bid'ah di sini bid'ah yang keluar dari syariah. Nah, ini bid'ah di fikih kan dibicarakan bid'ah nih, mubtadi'an, orang yang mengada-ngada dalam ilmu syariat. Ya. Jadi bid'ah itu harus ada penjelasannya tuh, minimal kita ngerti, oh bid'ah begini. Jangan sampai nanti kita salah paham tentang mengenai atau definisi tentang bid'ah. Ya. Gampangannya gini, bid'ah itu diambil dari kata bada'a. Ya, itu salah satu asma Allah. Ya kan? Ya badi' itu apa tuh? Asma Allah bukan? Ya, Maha Pencipta. Padahal bid'ah itu, ya badi itu bukan Maha Pencipta. Kalau mau kita ya buka asal kata asal katanya, akar katanya. Ya. Jadi bada'a itu misalun ghairu sabikin, ya.
membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya badi. Kenapa Allah dikatakan badi'un? Ya, Allah Maha apa? Tadi kalau kita lihat di terjemahan itu Asmaul Husna di Quran ada kan ya? Ya. Apa itu kalau di terjemahan Al-Quran? Badi'un, pencipta ya? Hah? Allah Maha Pencipta. Kalau kita mau luaskan lagi, kalau kita mau jelaskan dan jabarkan, ternyata badi'un itu Allah Maha menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contohnya sebelumnya. Itu namanya badi. Ya. Makanya ibtada'a, memulai sesuatu yang baru yang belum ada contohnya, itu ibtada'a. Nanti pelakunya mubtadi'un atau bahasanya mubtadi'an. Pelakunya adalah namanya mubtadi'. Bahasa Arab ini. Ya, jadi akar-akar kata bahasa Arab asalnya ini. Nah, biar tahu kita. Jadi misalun ghairu sabiqin, ya, misalun ghairu sabiq, ya. Menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya, itu secara lughat bahasa. Ya, secara bahasa, definisi secara bahasa bid'ah itu begitu. Nah, nanti ada definisi secara istilah. Ya, secara istilah. Ya, kalau kita mau memperjelas ya, mau kita memperdalam itu ya, bisa mengerti arti bid'ah seperti ini, itu harus dipahami secara istilah. Ya, karena memang dengan istilah pemahaman kita akan terbuka. Ya, akan terang ya. Ya, terang benderang nih. Oh, ini yang namanya bid'ah begini, yang namanya ini namanya bukan bid'ah. Makanya ulama Syekh Imam Izzuddin Abdus Salam beliau katakan ya, bid'ah itu bahkan dibagi-bagi. Begitu juga Al-Imamun Nawawi. Nah, ini bid'ah yang di sini yang dimaksud dalam ilmu fikih, ini saya nggak bahas bid'ahnya nih. Ya, nanti kalau bahas bid'ahnya habis deh waktu kita. Ya, bahas bid'ahnya nanti tanya sama ustadz di luar jam. Nih, di luar jam kajian. Apa sih bid'ah yang sesungguhnya? Apakah semua yang belum dilakukan oleh Nabi SAW beserta sahabatnya terus kemudian kita lakukan sekarang dinamakan bid'ah? Nah, itu pertanyaan tuh. Apakah yang memang berbeda dengan yang dahulu itu sudah pasti namanya bid'ah? Ya, ayo maksudnya kita kaji semua dari awal. Ya, kita kaji semua dari awal. Apakah sahabat dan tabi'in pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu kan banyak. Nah, jadi definisi bid'ah itu ya, yang paling gampang adalah keluar dari syariat, ya, sesuai yang diajarkan oleh syariat. Contoh nih, ya, contoh. Ada satu ajaran yang mengatakan bahwa sholat itu bukan 5 waktu, sholat itu 3 waktu. Nah, itu kan udah keluar banget tuh begitu tuh ya, itu keluar tuh. Ya, sholat 3 waktu bukan 5 waktu, gitu. Kalau kita udah ijma ini, sholat 5 waktu, tapi dia keluar dari jalur itu. Sholat yang wajib itu hanya 3 waktu. Nah, banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, kayak mubtadi'an, ya. Contoh lagi, ya, mubtadi'an, mengada-ngada. Apa? Mengaku bahwasanya dia adalah utusan Allah. Ya, dulu ada tuh. Namanya siapa tuh? Sukirman, siapa? Orang Jawa Tengah, siapa tuh? Hah? Iya, itu mah Ahmadiyah ya. Ada yang di Jawa Tengah itu. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus apalagi itu kemarin itu daerah Sulawesi, ya, bersedekah tiket surga. Pernah dengar nggak tuh? Hah? Yang makin banyak Sulawesi itu, saya lupa daerah mana itu, lihat berita, ya. Jadi beli tiket surga, ya.
Ini jual tiket surga. Nih, siapa yang beli tiket ini berarti dia nanti insya Allah bakal bisa masuk ke dalam surga. Gitu ya. Iya, kerjasama mungkin sama pembawa kunci surga malaikat Ridwan itu. Ya, bikin apa namanya tiket. Ya. Ini kan udah ngawur udah begini, yang udah ngawur sekali. Ya. Nah, jadi gitu Pak. Kalau imamnya kembali lagi ke ilmu fikih, seorang yang fasik itu setiap hari sering berbuat dosa, ya walaupun kecil, tapi sering, itu namanya fasik. Atau melakukan dosa besar, tapi hanya sekali, tetap namanya fasik. Makanya ada istilah kata kalau dalam ilmu tasawuf, apa itu? Bukan dikatakan kecil jikalau dilakukannya terus menerus. Laisa shaghir bi fi'lil istimrar. Ya, bukanlah hal yang dikatakan kecil, dosa yang kecil itu tidaklah dikatakan kecil kalau dilakukannya tiap hari, tiap waktu. Ya. Ya emang sih, misalkan begini nih kalau kita dagang. Pak, ini beli Pak. Ini saya baru mateng, baru panen. Apaan? Mangga. Bagus Pak barang saya, manis-manis. Gitu ya. Ya tapi dia jual itu di situ ada yang manis, ada yang enggak, ada yang manis, ada yang enggak. Tiap hari itu begitu. Sehari laku 2 kilo, hari laku. Kan kecil tuh dosanya tuh. Ya, dosanya kecil. Bukan berarti nipu sama sekali enggak manis. Gitu ya. Manis, tapi ada yang ininya gitu ya, ada yang masih belum matangnya. Nah, itu sama dia dicampur. Nah, kemudian tiap hari begitu laku sehari 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, kan sering. Nah, berarti kalau begitu dinamakan juga. Kalau yang dosa kecil yang sering kita lakukan bisa-bisa menjadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan juga bukan yang dinamakan dosa besar kalau kita ternyata setelah melakukan dosa besar kita beristighfar. Gitu. Walaisal kabir idza kana ma'al istighfar. Ya, bukanlah yang disebut dosa besar, tapi ternyata setelah itu kita istighfar, bukan nyebutnya aja, tapi juga menyesali perbuatannya, kemudian membaca, memohon ampun benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan disebut dosa besar. Kenapa? Karena dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang fasik gitu Pak. Kalau dalam ilmu fikih, fasik berarti tiap hari dia melakukan dosa kecil, atau dosa kecil nggak pernah dia lakukan, dosa besar dia lakukan, tapi cuma sekali, tetap itu masuk dalam kategori fasik. Fasik, ya. Makanya dikatakan begini, ini jadi nyambung mana-mana nih. Kata Imam Ibnu Tawus, ya, radhiyallahu anhu, beliau katakan, ini beliau pernah mendengarkan riwayat hadis bahwa yuftanul mar'u fil qabri itsnan. Seseorang itu akan diuji, akan ditanya, ya, di dalam kuburnya ada 2 golongan. Jadi kalau misalkan yang 2 golongan nih akan ditanya Pak, tapi yang 2 golongan lagi nggak ditanya. Yang 2 golongan yang ditanya, satu pertama adalah fasik, ya, kedua adalah munafik. Ya. Orang fasik di alam kuburnya akan ditanya, ya, sampai berapa hari? Sab'a yauman, 7 hari. Ya. Orang yang munafik sampai berapa hari? Arba'ina yauman. Ya, 40 hari. Ya, 40 hari. Karena di situ hari-hari, ya, di mana dahsyatnya ditanya ketika kita masuk ke alam kubur. Seorang yang fasik yang selalu melakukan dosa kecil itu akan ditanya terus, ya, sampai 7 hari. Hari kematian yang ke-7-nya. Tapi kalau orang munafik sampai 40 hari. 2 yang nggak ditanya. Orang mukmin, benar-benar mukmin, ya, itu nggak akan ditanya. Satu lagi kafir.
Ya, orang kafir malah nggak ditanya sama sekali, karena udah jelas kafir. Ya, tinggal disiksa doang udah. Nggak ditanya. Nih yang dua nih nggak ditanya nih. Mukmin udah tenang udah. Oh ini tenang nih, nggak usah pakai segala ditanya-tanya. Karena pertanyaan di alam kubur salah satu qit'atun minan aldab. Secercik daripada siksa. Ya, pertanyaan itu siksa loh Pak. Coba Bapak kalau diinterogasi. Kira-kira ya, kalau kita misalkan salah, kira-kira kita keringat dingin nggak itu? Ya, deg-degan. Ya, terus kemudian merasa tertekan. Itu orang yang ditanya tuh di dunia. Apalagi nanti di alam kubur ditanya sama malaikat. Ya, menyerupai sesuai dengan amal kita. Kalau amal kita baik, maka malaikatnya berupa yang bagus, ya, berupa yang hasan, indah. Tapi kalau kita melakukan banyak yang buruk, amal kita itu malaikat akan berubah menjadi malaikat yang sangar, yang kelihatannya seperti menakutkan, sehingga membuat hati kita ketakutan pada saat itu. Nah itu, ya, jadi makanya kenapa ada tradisi istilah kata, ya, orang, karena kenapa? Kita itu ada tradisi orang meninggal, bukan tradisi Buddha itu, bukan. Kata siapa itu tradisi Buddha? Meninggal 3 hari, dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Terus nanti malam ke-7, malam ke-7, ke-11. Coba tanya sama orang Buddha, ada nggak orang Buddha gitu? Coba tanya sama orang Buddhanya, nggak ada. Itu bukan tradisi Buddha sama Hindu, itu bukan. Makanya dengan kita berdoa seperti itu, kenapa? Khawatir si mayit atau keluarga kita yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, termasuk bagian daripada orang fasik. Orang fasik itu, tadi saya bilang, walaupun dia dosa dikit, itu dikategorikan fasik. Ada nggak kira-kira yang nggak pernah berbuat dosa nih kita di dunia nih? Nggak ada. Makanya minimal 7 hari, apalagi gitu. Khawatirnya, takutnya almarhum atau almarhumah yang mendahului kita ini ada sedikit di hatinya munafik. Sekarang ayatul munafik salasun, ya. Contoh misalkan tanda orang munafik ada 3. Ayo, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia bohong. Itu udah sedikit itu. Berarti di diri kita ada cikal bakal, ya, alamat tanda-tanda munafik, ciri-ciri orang munafik. Makanya wajar akhirnya sampai malam 40 kita didoakan. Khawatir sampai malam 40 masih dicecer kita sama pertanyaan sama malaikat. Malaikat kubur tuh, Pak. Ya, nah itu tuh. Ya, biar tahu sedikitnya nih. Oh, jadi kita ternyata kalau berdoa, ternyata setelah almarhum atau almarhumah meninggal, itu dalilnya. Ya, itu dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Tawus, ya, Imam Tawus atau Imam Tawus diriwayatkan dalam kitab Risalah Qusyairiyah, ya. Kalau nggak salah Risalah Qusyairiyah, dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Nah, itu yang kedua, kembali lagi makruh, saya cepatkan, ya, saya cepetin nih. Kaunuhu al-imam aklaf, kaunul imami aklaf, ay lam yukhtan, yaitu makruh kalau kita sholat berjamaah di belakang imam yang belum khitan. Ya, aklaf itu belum khitan. Jadi ada orang mualaf, bule, ya, orang luar nih, orang Eropa, bule mualaf. Emang dari kecil dia belum pernah kenal namanya Islam, ya akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia nikah kan sama seorang istri yang muslimah. Ternyata dia belum dikhitan. Ya, khitan memang sunnah dalam syariat kita. Ya, tapi memang ada beberapa juga imam yang mengatakan wajib. Ya, wajib, tapi mu'tamad jumhur ulama Syafi'i yaitu sunnah. Cuman kalau bicara bab masalah jamaah, kita jamaah di belakang orang yang belum khitan atau kita bermakmum menjadi makmum, berimam kepada orang yang belum khitan, jatuhnya makruh. Makruh, ya. Dengerin baik-baik, makruh. Makruh itu enggak sampai haram. Ingat, cuman kita harus bisa bedain Pak kalau belajar fikih. Oh, ini halal, ini mubah, ini makruh, ini haram.
Itu tingkatannya harus bisa bedain dulu itu. Ya, harus bisa pahamin. Nah, jadi kalau makruh berarti ngaruh nggak ke sholat? Enggak. Cuman makruh. Kalau ada yang udah khitan lebih baik suruh jadi imam yang udah khitan. Ya, jangan paksain mentang-mentang kelihatannya kayak ya orangnya fisiknya kayak orang Arab. Nggak taunya orang Arabnya orang Arab mu'alaf lagi. Ya, kan ada tuh daerah-daerah sono Turki kelihatannya kayak Arab. Ya, daerah-daerah sono lah. Mana itu Uzbekistan, mana lagi Turkmenistan ya. Ya, daerah-daerah sono lah itu. Ya, kelihatannya kayak orang Arab, nggak taunya mu'alaf, udah mu'alaf belum digunting juga lagi tuh. Mau digunting udah kegedean alot kan begitu. Iya, bingung nanti tukang sunatnya. Makanya yang jelas-jelas aja kalau jadi imam ya, kita pilih imam tuh yang jelas-jelas aja, Pak. Ya, kalau emang orang daerah kita lebih baik daerah kita, pribumi. Ya. Jadi karena khawatirnya tadi, jadi jamaahnya makruh. Yang ketiga, kaunul imami tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an, yaitu seorang imamnya selalu mengulang huruf di dalam pembacaan surah atau pembacaan Al-Fatihah di dalam jamaah. Contohnya misalkan mengulang huruf ta, an'amtata, ya itu namanya tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an. Siratal ladzina an'amtata gitu. Siratal ladzina na'amta. Ada yang begitu enggak tuh? Siratal ladzina an'amta ya. An'amta. Jadi nunnya 2 kali. Ya, atau taknya 2 kali. Pokoknya hurufnya jadi ngulang. Itu namanya tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an ay yukarriru harfata awil fa awil waw au ghairiha. Ya, dia ngulang itu hurufnya itu. Jadi kalau ketemu imam begitu itu jadi makruh salat kita. Ya, jamaahnya jadi makruh. Yang keempat, iqamatu jamaatin fi masjidin lahu imamun ratib. Melaksanakan salat jamaah di satu masjid lahu, sedangkan di masjid tersebut imamun ratib, itu ada imam ratib. Paham ya? Gini maksudnya. Kalau di awal waktu, ya, di awal waktu itu kita harus ngikutin imam ratib, Pak. Misalkan kita masuk masjid adzan nih jam 12.00. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita masuk. Pas masuk, ini kan imam emang udah ada imam ratib ya. Imam ratib itu imam tetap. Ya. Biasanya di masjid ini sholat duhurnya itu setelah adzan paling 10 sampai 15 menit. Ini saya kasih gambaran nih, 10 sampai 15 menit. Tiba-tiba kita masuk itu masjid, kita tahu itu masjid punya imam ratib, kita langsung melaksanakan sholat berjamaah sendiri. Ya, sekelompok kita nih. Ada 5 orang, 4 orang, udah kita aja duluan. Nah, itu makruh, Pak. Tapi kalau melaksanakan sholat jamaahnya setelah imam rawatib melaksanakan sholat jamaah selesai, ya, paham ya? 10 menit, 15 menit imam rawatib akhirnya naik qomat. Allahu akbar, asyhadu alla, naik. Imam rawatib naik, jamaah yang memang biasanya sholat jamaah. Terus kemudian setelah itu kita baru masuk ke masjid sama segerombolan, sama sekelompok nih rombongan kita. 12:30 kita masuk. Sholatnya udah selesai belum? Udah. Kita ngelakuin sholat jamaah. Itu namanya melaksanakan atau menegakkan sholat di masjid yang ada imam rawatibnya enggak? Enggak. Karena itu tadi udah selesai. Yang dikatakan menegakkan sholat ya di masjid yang ada imam rawatibnya adalah si imam rawatib yang normalnya atau biasanya dia melaksanakan sholat belum ditegakkan, kita sudah sholat. Tuh, ya, paham ya? Walam yaksha fauta fadilati awalil waktu. Ya, jadi sebelum imam rawatib melaksanakan sholat itu dengan jamaah yang biasa dia laksanakan, ya dia berjamaah, itu kita sudah lakuin duluan. Kita mendahului waktu dia.
Ya, nah itu makruh. Ya, jadi lebih menghargai imam rawatib. Walaupun kita masuk masjid saumpama nih di awal waktu, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, terus kemudian kita mau melaksanakan sholat jamaah, kita punya rombongan di belakang, ya lebih baik tetap nunggu imam rawatib. Kalau nggak ada imam rawatib gimana? Baru nggak apa-apa, nggak makruh. Kayak contoh, misalkan di satu tempat yang memang belum ada imam tetapnya, ya rest area, itu nggak ada imam tetapnya kan? Pom bensin, SPBU, nggak ada kan imam tetapnya kan? Nggak ada. Jadi walaupun azan dikumandangkan, setelah itu kita langsung sama rombongan kita, ayo udah langsung qomat sholat jamaah, nggak apa-apa tuh. Ya, tapi kalau saumpama ada jelas imam rawatibnya, nah itu kita walaupun kita dalam perjalanan terburu-buru, tapi tetap kita lebih baik nunggu imam rawatibnya. Ya, nunggu imam rawatibnya. Biasanya nggak lama kok, dari adzan itu nggak lama. Gitu. Jadi yang makruh itu mendahului ketimbang daripada imam rawatib ingin melaksanakan sholat. Yang kelima, i'wijajus shafi wa adamu ikmalima qablahu, bengkok atau apa namanya? Ya, tidak lurus. Apa namanya? Di situ apa itu tulisannya itu kalau di terjemahannya itu? I'wijaj, berbelok-belok, ya. Berbelok-belok soft. Soft itu tidak lurus, tidak lempeng. Ya. Wa adamu ikmalima qablahu, soft yang depan yang pertama belum sempurna full, kita udah ke belakang. Itu makruh. Ya, jadi kalau ngelihat soft ujung, ya kira-kira ujung itu belum ada orang, kita ujung dulu. Jangan langsung bikin ke tengah situ tuh soft kedua. Kecuali nih sudah yakin bahwa saya nanti yang di ujung akan ada jamaah yang dari ujung sini nih. Gitu. Baru kita nggak apa-apa ambil di situ. Bikin, iya, soft baru. Jadi soft yang pertama belum sempurna, kita udah bikin soft baru. Nah, itu makruh. Ya. Tapi kalau kita yakin, oh sop sebelah sana nggak apa-apa lah, saya ke tengah aja lah, gitu ya. Sop sebelah sana nanti juga ada jamaah masuk dari sini. Nah, kalau nggak yakin gitu, lebih baik kita yang di situ, ya. Karena itu jadi makruh, ya. Tidak lempengnya atau tidak lurusnya soft juga, itu juga menjadi makruh, ya. Yang satu ke sini, yang satu di belakangnya, satu ke sini gitu. Jadi zigzag gitu, ya. Itu juga makruh. Inqita'us soft, terpotongnya soft, ya. Apa tuh? Terpisahnya soft. Di sini sholat jamaah makmumnya, di sini kosong nih Pak, 1, 2, 3 kosong. Ada lagi di sono, ini kosong aja udah, ya. Atau satu aja terpisah, itu makruh. Makanya diajarin di jamaah gimana caranya dari belakang maju ke depan, ya. Yang ngerti ilmunya nggak usah khawatir. Kalau ngelihat kondisi begitu langsung maju, tapi pakai ilmu. Ya, jangan maju main asal maju aja. Ya, main asal jalan aja gitu, nggak ngeliatin caranya. Nah, itu harus paham. Kalau caranya kita paham, maju, Pak. Ya. Jangan sampai orang lain yang dia juga nggak paham, akhirnya dia nggak maju-maju, dia berdiri aja begini. Ya. Ya karena dia juga bingung, Pak. Ini mau maju, takut salah saya. Udah mendingan saya cari aman aja. Kan orang sekarang begitu. Mendingan cari aman aja udah. Diri aja di sini, biarin tuh yang di depan kosong nggak apa-apa udah. Yang penting kita cari aman. Padahal si sop pertama tadi itu dengan ada orang yang batal dia keluar, kan kosong itu. Terpisah, terpotong. Itu jadi makruh jadinya. Ya, jadi makruh. Ya. Musawatul imam fil mauqif. Ya, setara. Posisi kita dengan imam itu setara. Itu juga makruh. Ketika makmum setara dengan imam fil mauqif, posisi berdirinya itu menjadi makruh. Muwafaqatul imam fil af'al, ya, berbarengan pergerakan kita atau perbuatan kita dengan imam, itu juga makruh. Ketika imam mau berdiri Allahu Akbar, kita juga sama. Allahu Akbar ini begini bareng gitu, Pak. Bersamaan, itu makruh. Ya, ai muraqanatuhu, yaitu bersamaan dalam perbuatannya, illa fi thalathi masaila, kecuali 3 masalah. Minggu lalu udah dibahas sama saya. Fatusannu muqaranah,
Maka 3 persoalan ini disunahkan kita berbareng dengan imam. Apa itu? Inda ta'min, ketika imam baca amin. Baca amin itu sunnah bareng. Jadi semua dalam segi perbuatan, dalam segi gerak-gerik kita, kalau kita sholat jamaah nggak boleh bersamaan berbarengan dengan imam. Seluruhnya nggak boleh, kecuali 3. 1, inda ta'min, ketika mengucapkan amin. Kedua, wa inda su'alir rahmah, inda zikriha, ketika imam membaca doa mengharap rahmat, kasih sayang. Ya. Inda zikriha, ketika menyebutnya bareng. Ya, bareng. Narun hamiyah, misalkan nas'alullahal afiyah, bareng sama imam, samaan. Imam ngucap gitu, kita juga ngucap, ya. Misalkan kalau sholat Jumat gimana tuh sholat Jumat? Al-Ghasyiyah, terakhir gimana terakhir? Al-Ghasyiyah terakhir. Musibat wa idzal apa? Al-Ghasyiyah terakhir. Fayu'adzibullahul 'adzabal akbar, ya. Allahumma inni inna alaina hisabahum, inna alai apa? Iya, memang kalau dari akhir ayat jadi lupa jadi ya. Kalau dari awal ayat ingat. Nah, Rabbi hasibni hisabayasira nyebut begitu, pas dengan imam menyebut, kita nyebut sebagai makmum, itu baru sunnah. Ya, dapat pahala kita tuh. Sunnah. Inda su'alir rahmah wal isti'adzah, ketika menyebutkan ayat-ayat yang kita memohon perlindungan kepada Allah atau memohon kasih sayang rahmatnya Allah, maka bareng dengan imam itu sunnah. Jadi 1 tadi apa? Amin. 2, meminta ampun atau meminta isti'adzah, perlindungan kepada Allah atau rahmat, berbarengan dengan imam. Yang ketiga, wa fis sana'il qunut, ketika pertengahan kunut, inda qaulil imam, ketika imam mengucapkan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dari awal kan makmum amin, 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 ya. Nanti setelah udah sampai situ fa innaka taqdi wa la yuqda alait, itu imam kan enggak baca. Nah, barengin tuh Pak sama kita. Imam ngucap, Ustadz Didik bilang fa innaka taqdi wa la, kita langsung fa innaka taqdi wa la yuqda alait. Sunnah itu. Ya, sunnah. 3 itu aja, Pak, ya. 3 itu. Selain 3 itu enggak boleh seorang makmum bersamaan pekerjaannya, gerakannya bareng dengan imam. Kalau bareng makruh. Ingat, bareng makruh, mendahului 1 rukun hilang fadilah jamaah, mendahului 2 rukun batal sholatnya. Ya, mendahului ini. Paham ya? Kan kita bahas jamaah nih dari kemarin. Sama bebarengan sama imam, ya, bersamaan dengan imam makruh. Ngelewatin 1 rukun, maksudnya ngelewatin, ngeduluin, imam masih ruku, kita udah i'tidal. Batal enggak? Enggak. Fadilah jamaah hilang. Ya, kita sholat jamaah nih makmum hilang pahalanya, fadilahnya, keutamaannya hilang. Ya. Kalau ngeduluin 2 rukun, iya, imam masih ruku, kita udah sujud. Batal. Batal ya, kejauhan katanya. Ya, kejauhan. Batal tuh. Atau sebaliknya, ini kan ngeduluin, atau sebaliknya. Ketinggalan. Ingat tuh. Hah? Loh iya, ketinggalan, kan udah kita bahas itu. Ketinggalan sama. Ya,
bebarengan dengan imam, bersamaan gerakan dengan imam makruh. Ketinggalan satu rukun, hilang fadilah jamaah. Ketinggalan 2 rukun, batal. Apalagi 3 rukun. 3 rukun tuh Pak, ketinggalan Pak ya. Imam udah sujud, kita masih diri aja. Masih diri nih, imam udah sujud, masih diri. Batal tuh Pak. Kecuali, waktu itu dibahas ya, kecuali yang dimaafkan oleh syariat. Ya, kecuali yang dimaafkan oleh syariat. Waktu itu udah pernah dibahas sama kita. Nah, terus 9 sampai terakhir nih Pak, sampai 13 nih Pak, nanggung Pak ya. As-sholatu munfaridan anis shaf, yaitu sholatnya si makmum itu terpisah dari shaf. Dia menyendiri, dia memisahkan diri. Ya, jadi itu makruh. Ada jamaah berjamaah ya. Misalkan imam di sini, makmumnya nih Pak di sini 5 orang. Ada 1 orang di sono, pojok sono. Tapi ngikutin ini nih. Ngikutin jamaah ini nih. Ya, nggak tahu kenapa itu. Tiba-tiba dia jauh, dia menyendiri, ya banyaklah alasannya. Makanya fikih itu pembahasannya luas. Ya sekali lagi saya bahas, fikih itu pembahasannya lebih luas. Kenapa? Karena memang mungkin terjadi itu. Ya, selalu memikirkan kemungkinan terjadi dan memang apa yang terjadi di di kenyataan itu. Ya. Nah, terus kemudian yang ke-10 irtifaul makmum anil imam. Ya. Posisi imam lebih tinggi ketimbang daripada makmum atau posisi makmum lebih tinggi daripada imam. Li ghairi hajat, tanpa hajat, tanpa keperluan dan tanpa kepentingan. Contoh, imam di atas itu tuh Pak tuh. Ya, makmum sini nih. Lebih tinggi enggak imamnya? Lebih tinggi. Ada yang imamnya bawah rendah sini, makmumnya agak tinggi. Lantainya. Ini lantainya bukan tinggi tingkat, bukan. Ya, ini kan karena ini enak kalau nyontohin begini. Imam di atas, makmum di bawah. Makruh tuh. Illa li hajatin, kecuali ada keperluan. Apa keperluannya? Jamaah membludak. Akhirnya imam harus ke depan. Ya, imam harus ke depan, harus di atas. Karena jamaah membludak. Kenapa? Karena ini kiri kanan bisa dipakai akhirnya buat jamaah nih, buat makmum yang di dalam ini nih. Ya. Paham ya? Yang di dalam ini, ruangan ini bisa dipakai nih buat satu shaf. Ya, dengan catatan imamnya harus naik. Kalau imam yang nggak naik kan imam sama posisinya sama makmum. Betul. Ya, sama imam posisinya sama makmum. Nggak bisa begitu. Maka harus naik. Itu karena ada keperluan. Kalau tanpa ada keperluan, wah, nggak ada keperluan apa-apa. Ya, jamaah nggak membludak ya, jamaah cuma subuh 3 shaf dia tiba-tiba naik aja ke atas. Ditanya, "Kenapa, Mam? Kok naik aja ke atas?" Ya, saya kan imam, situ kan makmum, saya lebih tinggi. Begitu doang alasannya? Nggak bisa. Makruh. Oke? Tanpa alasan makruh. Merasa dia imam harus lebih tinggi ketimbang makmum, sampai posisi duduknya pun lantainya harus merasa lebih tinggi, nggak boleh. Makruh kecuali ada hajat dan keperluan. 11. Qaunul imam lahinan lahnan la yughayyirul makna. Imam, kita sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya suka salah dari makhorijul hurufnya. Ya, lahinan lahnan itu salah bacaannya, tapi dia tidak merubah makna Pak. Ya, bacaan salah tapi dia nggak berubah makna. Nah, itu makruh kalau kita tahu, oh ini orang biasanya baca mustaqimnya pakai mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Oh, dia nih biasanya baca apa lagi? Ya, misalkan itu kan nggak ngerubah. Ngalamin juga tanya di bahasa Arab nggak ada ngalamin. Nggak ada di kamus bahasa Arab ngalamin, nggak ada. Udah jelas sebenarnya alamin, sebenarnya semesta alam. Tapi dicari di kamus bahasa Arab ngalamin nggak ada. Ya, jadi nggak ngerubah makna Pak. Ya, tapi dia memang salah dalam penyebutan, terutama al-Fatihahnya. Ya, itu makruh kalau kita di belakang imam yang seperti itu. Yang ke-12, at-tablighu li ghairi hajah, yaitu mengambil atau ya mengadakan seorang tabligh
yang menyampaikan suara tanpa ada keperluan. Ya, contoh, udah ada speaker masih ada suara. Udah ada speaker nih, mukabirus saut. Ini mukabirus saut ini. Ya, masih ada aja suara tambahan daripada imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ada speaker ini. Ya, itu tanpa hajat, tanpa keperluan makruh. Kalau emang nggak ada speaker, akhirnya butuh orang di belakang menyampaikan suara, itu nggak apa-apa. Ya, nah, itu kayak Istiqlal itu makruh tuh. Ya, kalau dalam ilmu fikih nih makruh. Ya, nggak perlu itu sebenarnya, tanpa begitu juga cukup sudah. Cukup. Ya, cukup imamnya saja sudah cukup. Nah, makanya di sini disebut at-tablighu li ghairi hajah, ya. Bahasanya mengambil seseorang yang untuk menyampaikan suara tanpa ada keperluan. 13, ya, idza zada ma bainal imami wal ma'mum aktsaru min thalathati azra'in mitrin wa nisfin takriban. Nah, yang menjadi makruh lagi diantaranya adalah jarak imam dengan makmum itu jauh, 3 ziro atau 1,5 meter lebih. Imam di sini, makmum di situ tuh, di tiang. Ya, di tiang tuh. Imamnya di sini, makmum di tiang. Jadi dari imam ke makmum kosong, Pak. Dari imam ke makmum kosong, makmumnya di situ. Boleh nggak? Boleh. Masih sah nggak jamannya? Sah. Tapi makruh. Gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Masih sah nggak jamannya? Sah. Tapi apa? Makruh. Makanya jangan jauh-jauh dari imam kalau lagi sholat. Itu aja Pak, 13 yang saya mau bahas tentang makruh. Ya, nanti ini sedikit lagi pembahasan jamaah. Ini tinggal masalah masail fi sholatil jamaah, beberapa pembahasan atau permasalahan di dalam sholat jamaah. Terus kemudian apalagi nih? Nanti masuk ke bab sholatul musafir. Bab menerangkan tentang sholat musafir. Ya, setelah itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanya? Jam 6, 15 menit. Boleh. Jamaah, bagi jamaah yang belum paham ya, atau mau ada yang bertanya, silakan. Mungkin jawab bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam sholat gak sih? Ya, maksudnya imam sholat di sinilah, imam sholat di sini. Jangan samain sana. Imam sholat di sini. Kasih ya. Terus? Oh. Oh. Iya. Terus pertanyaannya? Tapi kan tetap sebelah sini mah tembok. Baris kedua, ketiga. Iya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan itu ini sama tembok. Kalang sama tembok. Iya. Pertanyaannya kan begitu. Boleh nggak jamaah makmumnya begitu? Apa jadi hukumnya apa? Hukumnya nggak ada hukum itu karena kehalangan sama tembok, kecuali nggak kehalangan sama tembok. Nih imam sini. Kan makmum masih memungkinkan dia ada di sebelah sini, tapi dia manjangnya ke sono aja terus. Ya kan? Nah, ini baru makruh. Karena tembok, berarti imam sebelah mana? Tadi bilangnya sebelah kiri ya? Imam kiri situ. Berarti kanannya imam. Balik. Ya, kanannya imam kan? Kanannya imam berarti ke sini karena imam sebelah sono ya.
ke kirinya udah tembok tuh. Manjangnya berarti ke sini. Setelah itu sop kedua juga, tapi masih ada di belakang imam, masih kan? Iya, nggak apa-apa, boleh itu. Ya, nggak apa-apa. Hukumnya bukan makruh itu, karena kan kehalang dengan tembok. Hmm. Yang ditanyakan apa ini? Oh, gini, ilmu fikih itu secara pengamalan semua ilmu ya, semua ilmu. Saya bilang semua ilmu, terutama ilmu agama nih ya. Itu secara pengalaman dari zaman Nabi udah ada. Pengamalan sudah ada. Ya. Kita kan bertanya-tanya, contoh ilmu tajwid ada nggak zaman Rasul? Nih, nggak usah ilmu fikih dulu dah. Ilmu tajwid ada nggak zaman Rasul ilmu tajwid? Ini ikhfa, ini idhar, ada nggak? Hah? Imam Ali nggak tahu itu ikhfa. Bapak Ibu yang saya muliakan, pengarang ilmu tajwid itu masa tabi'in ya. Ini saya biar tahu nih. Pengarang ilmu tajwid itu masa tabi'in. Namanya pengarang pertama ilmu tajwid Abdullah bin Salam. Pengarang ilmu tajwid pertama. Jadi kalau ditanya ikhfa syafawi, terus kemudian iqlab, tanya ke sahabat. Nggak tahu. Bukan nggak tahu masalah cara bacanya mereka tahu. Cuman ini dijadikan satu definisi mim kalau ketemu ba jadi iqlab. Teknisnya, ya maksudnya, oh ini penamaannya, oh ini penamaannya jadi iqlab. Oh kalau nun mati ketemu sama salah satu huruf ini jadi idhar. Kalau nun mati ketemu salah satu huruf ini jadi ikhfa. Mereka itu udah lakuin. Pengamalan sudah dilakukan zaman Rasulullah, zaman sahabat. Tapi untuk penamaan loh ya, penamaan, ingat-ingat nih. Penamaan itu nggak ada istilah-istilah begitu di zaman Rasulullah. Bacaan tetap sama. Nah begitu juga ilmu fikih. Paham? Ilmu fikih bukan berarti zaman Rasulullah ini ilmu yang baru, zaman Rasulullah nggak ada. Ilmu fikih kan para sahabat wudu, sholat bareng Nabi, berarti kan pengamalannya sudah ada zaman Rasul. Nah tapi ilmu fikih ini lebih dikonsenkan lagi, lebih difokuskan lagi, lebih diperdalam itu pada zamannya tabi'in. Siapa pengarang pertama fikih? Yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pencetus pertama ilmu fikih. Lebih dikonsenkan, lebih dikotakan, dibukukan, dipatenkan. Nah dari situlah baru kemudian berkembang. Ini biar kita tahu Pak, ilmu nahu sorob nggak ada zaman Rasul, ilmu nahu sorob. Ini marfu, ini domah, ini mubtada, ini khobar, ini hal, ini tamis, nggak ada sebutan-sebutan gitu. Tapi zaman Rasul pengamalan sudah ada. Makanya saya kasih gampang ilmu tajwid aja. Ilmu tajwid kalau ditanya para sahabat, ya sahabat, apa huruf-huruf ikhfa? Nggak tahu. Orang dia nggak tahu ikhfanya, bukan hurufnya yang nggak tahu ya. Dia nggak tahu ikhfanya, definisi ikhfa itu apa. Pokoknya dia tahu kalau yang namanya nun mati ketemu huruf-huruf itu dia bacanya agak dengung. Ya, paham ini. Apa sifat huruf? Misalkan ini hurufnya huruf hamas apa aja? Ya, itu nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Karena itu istilah-istilah itu muncul setelah. Ya.
Istilah-istilah itu tuh muncul setelah zaman tabi'in. Bahkan titik, koma dan segalanya harokat kan nggak ada di Al-Quran. Ya, jadi nggak ada itu. Makanya dikatakan bahwasanya ya pengarang ilmu tajwid adalah Abil Qasim bin Salam. Ya, Abil Qasim bin Salam. Itu pengarang pertama ilmu tajwid. Nah, jadi tajwid udah ada pengamalannya, fikih juga sama. Maka siapa orang yang kemudian fokus ya membahas tentang bidang fikih pertama kali, langsung Pak, bukan lagi sahabat fulan bin fulan, ini adalah cucu dari Rasulullah yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah Zahra bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu, ingat tuh, ya. Kemudian nanti dijabarkan lagi oleh Al-Imam Ja'far Shadiq, anaknya dari Imam Ali Zainal Abidin. Ya, Imam Ja'far Shadiq itu adalah guru dari Imam Abu Hanifah. Ini panjang jadi sejarah ntar. Jadi guru Imam Abu Hanifah itu ternyata dzurriyyah, keturunan daripada Rasulullah SAW, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Bahkan Imam Ja'far Shadiq madhabnya masih ada Pak, tapi sebagian kecil di daerah Yaman pengikutnya. Ya, nah punya muridlah Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Ya, nama Abu Hanifah nih. Ya, itu mah cuman hanya lakop doang itu. Ya, kalau orang Arab biasa begitu, ada kunyah, ada lakop. Ya, Abu Hanifah. Namanya bukan itu nama aslinya. Nah, itu punya guru Imam Ja'far Shadiq. Makin berkembang fikih karena fikih ini bicara tentang ibadah. Kemungkinan ada terus, ya, dan hal-hal yang baru terus muncul dan ini harus diselesaikan, harus dipecahkan. Apakah ini halal, apakah ini haram? Karena berkaitan dengan kehidupan manusia. Ingat itu. Yang bisa memecahkan itu hanya fikih. Ya. Nih bagaimana nih kalau misalkan gading. Boleh nggak gading? Contoh, nih yang hal yang baru. Bayi tabung, gimana bayi tabung? Oh begini, oh gimana kalau misalkan transaksi pakai GoPay nih? Oh gimana kalau baca Quran pakai HP, itu kan fikih yang bisa menyelesaikannya Pak. Ya, dan itu nggak ada terjadi di zaman sebelumnya. Maka fikih yatajaddad, selalu update. Ya, fikih itu selalu update, memperbaharui. Karena kasus yang sekarang belum tentu ada di kasus yang dahulu. Terus Imam Abu Hanifah punya murid. Siapa punya muridnya? Imam Abu Hanifah? Imam Malik. Imam Malik punya murid. Imam Syafi'i punya murid. Imam Ahmad bin Hambal, terus ke bawah-bawahnya, ya, sampai fikih itu zaman Imam Nawawi radhiyallahu anhu sampai zaman Imam Suyuti menjadi luas sekali. Ya, ini sejarah fikih nih, sedikit sejarah fikih. Tapi pengamalannya sudah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, sudah ada pengamalannya, termasuk masalah rukun jamaah. Yang kita jelaskan nih rukun jamaah nih, ini yang kita bahas sekarang nih. Oh makruh jamaah begini, oh begini jamaah. Sekarang saya mau tanya, kan kita diajarkan ya Pak, oh nih rukun wudhu, nggak usah jamaah dah, rukun wudhu itu harus mengusap begini, itu rukunnya, yang membatalkan wudhu begini. Kira-kira nih, kalau zaman Nabi dan sahabat kan adanya pengamalan. Mereka itu tahu nggak kalau bahwasanya itu sudah didefinisikan jadi rukun wudhu? Belum kan, karena definisinya baru-baru ini. Baru-baru setelah mereka nggak ada. Baru dibakukan gitu loh Pak. Oh ini rukun wudhu ada 6. Oh ini yang membatalkan wudhu ada sekian. Oh ini syarat wudhu begini. Oh kalau misalkan mau sholat syaratnya harus akil balik, sehat. Kemudian harus orang Islam. Ada nggak di zaman mereka itu begitu? Nah iya, pengamalannya aja ada, tapi istilahnya nggak ada. Dibakukannya belum. Nah ini biar kita terbuka nih Pak. Ya, biar kita terbuka pemikirannya. Nah itulah. Jadi kisah sedikit, sejarah sekelumit tentang ilmu fikih. Siapa pencetusnya? Tadi namanya As-Sayyid Al-Imam Ali Zainal Abidin. Wakila ada yang mengatakan Imam Ja'far Shadiq. Ya, anaknya daripada
Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu. Lagi tentang fikih lagi, jamaah tentang berjamaah ada. Empat menit tuh, masih 4 menit. Nggak ada yang tanya nih. Hah? Tajwid. Kapan? Pada saat kapan? Ya. Ya, diwasolkan. Nih yang punya buku ini ada nih, nanti apa namanya, sejarah fikih di depan, Pak. Sejarah fikih ada kan? Di depan ya, sejarah fikih itu. Maka yang punya buku tuh. Ya, Muassasul Madhab. Nah, sejarah fikih, bagaimana asal muasal fikih. Silakan yang punya buku. Nah, gini Pak, kalau masalah wakaf dulu tuh pertanyaan gini, dulu ada wakaf nggak? Hah? Ini kan Quran sekarang enak ya, ada buletan ayat 1 lanjut nih ya, terus ayat 2 dibuletin begitu. Dulu ada begitu nggak? Ya nggak ada. Dulu nih kita bicara zaman Rasul nih, zaman Rasul ada nggak begitu? Jangankan wakaf Pak, titik ta sama ba aja sama, nggak ada titik, ya nggak ada titik, oke. Terus kemudian kita membedakan antara ja, ha, ho, bingung, nggak ada titik sama sekali. Ya kalau nulis Bismillah tuh ba-nya nggak pakai titik, sin, terus Bismillah kan Allahnya pakai tasdid itu nggak ada. Ar-Rahman pakai nun di apa namanya, pakai titik di nunnya. Terus di mimnya kita pakai, ya nggak ada itu semua Pak. Jadi gini, pengamalan wakaf, ya wakaf di dalam Al-Quran itu sebenarnya metodenya adalah metode sanad. Ya, jadi metode dari murid ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngemastiin bahwa oh di sini berhenti, di sini berhenti, itu nggak ada namanya catatan Pak. Awalnya nih, ini saya kasih tahu sejarahnya. Awalnya itu nggak ada namanya catatan. Bismillahirrahmanirrahim berhenti di situ, nggak ada. Makanya kadang-kadang berbeda tuh Pak, mushaf yang satu dengan yang lain beda, mushaf Arab dengan yang mushaf kita Indonesia itu kan beda-beda. Misalkan contoh ya, di Ar-Rahmanir-Rahim itu ada tulisan la-nya. La itu kan artinya apa? Jangan berhenti. Ya, lebih baik lanjut. Tapi kalau di mushaf Saudi itu nggak ada tulisan begitu. Kenapa kok bisa berbeda sih dua Quran ini? Nah, itu kadang-kadang beda sanad. Saya ngambil sanad dari guru saya misalkan. Guru saya tinggal di daerah Kudus. Ustadz Didik ngambil sanad dari gurunya, tinggal di Banten. Ya. Nah, kata guru saya yang di Kudus, karena guru saya dapat dari gurunya, gurunya dapat gurunya. Nah, ini bagusnya jangan berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin.
Akhirnya ditulislah di situ wakofnya la, tapi tetap ada wakof, tapi ada la-nya. Ini versi saya ke guru saya yang di Kudus. Ini saya kasih contoh. Ustadz Didik kata gurunya yang di Banten saumpama, dia bilang begini, Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti kamu. Maliki Yaumiddin. Nah, akhirnya Ustadz Didik udah tulis wakof aja tanpa ada tulisan la tadi itu. Yang di atas wakof. Paham ya? Mana yang lebih sahih? Mana yang lebih? Dua-duanya sama benar. Boleh. Dua-duanya sama benar. Yang jadi masalah tuh begini Pak, bukan jadi wakof ini lebih baik wasol, ini lebih baik dia. Kadang orang napas nggak kuat, yang nggak boleh dia berhenti, akhirnya dia jadi berhenti. Itu yang jadi masalah. Contoh, saya pernah dengar ada penjelasan nih, seorang ustadz, dia bilang begini, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu nggak boleh berhenti, harus satu semuanya. Benar nggak begitu? Benar. Tapi bagi orang yang napasnya kuat, lah jangan dipaksain nanti ngomong begini ke orang yang napasnya pada udah 70 tahun. Akhirnya dolinnya jadi nggak benar. Karena saking pengen, ya, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi nggak benar. Karena saking ngeburu-buru pengen satu ayat full. Makanya kan kalau ngomong kita harus ada tempatnya. Ayat terakhir Al-Fatihah benar, harusnya bagusnya afdolnya diwasol tanpa jeda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan ada begitu. Ghairil maghdubi, itu namanya diberhentikan. Nah, kalau kita bicara ngefatwa ke orang, bagusan mana Pak? Bagusan diwasol, disambung semuanya. Bagi siapa? Bagi yang napasnya kuat. Udah begitu aja gampangnya mah. Boleh potong-potong. Boleh. Apalagi di wakofnya Ar-Rahmanir Rahim, apalagi ada wakof. Yang nggak ada wakof aja boleh dipotong. Yang penting ingat nanti kan belajar tuh tata cara membaca Al-Quran ya. Kalau di surat, kalau kita berhenti di tengah surat, terus kemudian napas nggak kuat, maka diulang minimal satu kata, gitu ya. Jangan langsung main asal terobos aja, kan ada adab dan etikanya. Gitu. Bicara hukum boleh-boleh aja, tapi bicara etika lain cerita. Tuh ingat, ilmu hukum, etika lain. Ya, nah saya di sini ngejelasin tentang hukum. Jadi bapak-bapak kalau nanya ke saya, boleh nggak Ustaz? Boleh. Nanti kalau bicara etika lain lagi, lebih bagus Pak, kata Ustaz Sahar nih, lebih bagus kalau bisa jangan. Kan begitu. Jadi jangan bilang, oh kata Ustaz Romdon boleh, kata Ustaz Sahar nggak boleh, jangan dibentrokin tuh. Ya. Hukum boleh, dengerin, hukum boleh secara hukum syariah, nah tapi secara etika, akhlak, ya, oh lebih bagus jangan Pak, kalau kayak begitu. Jadi ntar, oh iya, saya ngerti, ini hukum dasar, ini hukum etika. Etika lebih tinggi daripada hukum dasar, paham? Nah, enak kan kalau begitu, ya. Jadi nggak ada bahasanya beda tuh ustadz itu sama ustadz ini beda. Nggak beda sebenarnya. Cuman kita aja belum paham secara utuh. Ya, kok coba kalau paham secara utuh enak. Kayak tadi baca Quran berhenti boleh di situ, boleh. Hukum. Nanti Ustadz Didik jelasin. Kitabnya namanya At-Tibyan, Adab fi Hamlatil Quran, karangan Imam Nawawi. Ya, At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Etika ketika kita mau baca Quran, mau megang Al-Quran dan yang lain-lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berhenti di situ. Wa ma, bagusnya kan diulang lagi. Wa ma unzila min qablika wa bil akhiratihum yuqinun. Tapi kan kita biasanya wa bil akhiratihum yuqinun langsung. Nggak pakai ulang satu kata sebelumnya, benar. Nah, itu bedanya. Kalau hukum boleh nggak? Boleh. Tapi kalau etika, ulang sedikit satu kata. Nah, begitulah. Ya. Jadi kurang lebih gitu. Silakan, beda sanad doang itu, Pak. Ya, silakan beda sanad.
Lagian kita juga harus paham Pak, wakof tuh, wakof kan ada wakof yang ko, la, ada yang so, terus kemudian huruf la, ada yang la benar-benar begini, terus wakof apa lagi tuh? Ada yang 3 tuh, titik, tuh 3, terus apa lagi? Iya sakta mah tahu lah sakta. Apa lagi? Selain ko, kof, la, sot, la, terus apa lagi? La, apa lagi tuh? Mim. Mim apa artinya mim? Lazim apa artinya? Wajib apa? Wajib berhenti, wajib lanjut. Nah, kalau jaiz. Jaiz apa artinya? Boleh. Nah, ini ngetes nih. Jaiz boleh. Boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau kof sama la berarti wakof aula. Wakof aula. Apa wakof aula? Berhenti lebih dianjurkan. Kalau sot sama la, wasol aula. Disambung lebih bagus, lebih dianjurkan. Kalau ada ja, berarti jaiz. Boleh lanjut, boleh berhenti. Kalau ada mim, berarti lazim. Biasanya, lazim itu biasanya. Biasanya ahli-ahli qura, ahli-ahli qiraat berhenti di situ biasanya. Tapi kan ada yang luar biasa. Ya kan? Luar biasa apa? Ya luar biasa contoh kayak mu'amar, napasnya panjang, nggak berhenti di situ kan gitu. Ya. Jadi harus paham ini. Terus kalian titik 3 apa tuh titik 3? Berhenti pada salah satu tuh. Ya, boleh misalkan dalikal kitab ya. Terus dalikal kitabula raiba fih. Boleh ya berhenti salah satu itu. Nah gitu ya. Wakaf sebenarnya nggak banyak wakaf itu. Ya, wakaf itu ada wakaf nggak banyak. Itu aja Pak ya. Saya kira itu aja. Dan ini pembahasan kita udah panjang sekali. Ya mudah-mudahan bisa paham semuanya, ya bisa diamalkan, ya bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujatil Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamal mutabadilahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma zidna rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bis salihin. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.